नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण इयत्ता 10वी गणित भाग 2 मधलं सिमिलरिटी हा चॅप्टर स्टार्ट केलेला आहे। यामध्ये आपण प्रॉपर्टीज पाहिल्या होत्या एरिया ऑफ टू ट्रायंगलच्या। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ product of their bases and corresponding heights. This is the main first property. After that there are 2-3 conditions. If base is same, then what happen? If height is equal, then what happen? If both are same, then what will be the area of given two triangle? That we have explained in last period. So using that property we also solve the activities given in your textbook and one example, short example, which is also in your textbook. So today we have to learn some problems from practice set 1.1. So first problem is this: base of triangle is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of areas of this triangle. So first of all we will consider the base and height for first triangle. Let us say the base and height of first triangle is B1 and H1. So B1 is 9 and H1 is 5. Now for another triangle B2 is equal to how much? 10 and H2 is equal to 6. Then here we have to find out A1 is to A2. Find the ratio of areas of two triangle. Suppose A1 is the area of first triangle and A2 is the area of second triangle, then the ratio of area of two triangle is equal to what? So we know that the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of product of their bases and corresponding heights. So using this property can be written mathematically like A1 by A2 is equal to, so this is the ratio of area of two triangle is equal to the ratio of product of product of their bases and corresponding height. So now we will substitute the value which is given in our problem. So A1 by A2 is equal to B1 is 9 and H1 is 5. B2 is 10 and H2 is 6. Cancel 5 and 10 by 5. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 2 3s are 3 twos are 6, 3 3s are 9. Then we get A1 by A2 is equal to 3 by 4. That is A1 is to A2 is equal to 3 is to 4. So answer, therefore the ratio of areas of these triangles equal to 3 is to 4. So this is the answer. Next problem, second. In figure BC, perpendicular
to AB, AD perpendicular to AB, BC is equal to 4, AD is equal to 8. Then find area of triangle ABC by area of triangle ADB is equal to what? So we have to here also find out the ratio of area of these two triangles. So first of all, we have to observe the base and height of the given triangle. आपण ऍक्टिव्हिटी मध्ये पाहिलेलं आहे, जेव्हा आपल्याला दोन ट्रायंगलच्या एरियाचा रेशो फाइंड आउट करायचा असतो त्यावेळेस आपण एक ऑब्झर्वेशन करणं आवश्यक असतं, दोघांचेही बेस आणि दोघांचेही हाईट, कारण त्याच्यावरून आपल्याला प्रॉपर्टी यूज करता येते. जर बेस आणि हाईट वेगवेगळे डिफरंट असतील तर अशा प्रकारच्या ट्रायंगलच्या एरियाचा रेशो हा त्यांच्या बेस आणि हाईट यांच्या प्रॉडक्टच्या रेशो एवढा असतो. मग आपल्याला या ठिकाणी बेस जर समजा इक्वल असेल तर त्याचा एरिया हा त्या दोन ट्रायंगलचा एरिया कशाच्या प्रोपोर्शनल असतो? हाईटच्या. हाईट सेम असेल तर एरिया बेसच्या प्रोपोर्शनल असतो आणि दोन्ही सेम असेल तर एरियाचा रेशो 1:1 येतो, म्हणजे दोन्ही एरिया सेम असतात. हे आपण प्रॉपर्टी मध्ये पाहिलेलं आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला सॉल्व्ह करण्यासाठी परत या दोन ट्रायंगलचा बेस आणि हाईटच्या बाबतीत बघावं लागेल. ट्रायंगल ABC in triangle ABC and triangle ADB, बघा ABC and ADB. ABC मध्ये AB हा बेस होतो आणि BC ही हाईट होते. बेसला हाईट, हाईटला बेस म्हटलं तर असं काही फरक पडणार नाही, कारण राईट अँगल ट्रायंगल दिसतात. हे बेस आणि हे हाईट. त्यानंतर या ट्रायंगल मध्ये हा बेस झाला, ही हाईट होते. मग याच्यामध्ये दोन्ही ट्रायंगल मध्ये हा बेस मात्र कॉमन आहे, हे मात्र आपल्याला सांगावं लागेल. इन ट्रायंगल ABC अँड ट्रायंगल ADB बेस AB is common. Base AB is common. Therefore, the area of triangle ABC by area of triangle ADB is equal to, if the base is same, common आहे म्हणजे same आहे, if the base of two triangle are equal, then the areas proportional to their heights. मग आपल्याला सांगता येते की त्यांचा एरिया हा हाईटशी प्रोपोर्शनल आहे. म्हणून या ठिकाणी आपण सांगूया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ची हाईट येते BC आणि ADB या ट्रायंगलची हाईट येते AD, म्हणून या ठिकाणी AD लिहिता येईल. आणि याचं रिझन लिहूया, बेसेस आर इक्वल, bases are equal, hence bases are equal, hence areas proportional to heights. bases are equal, बेस इक्वल आहे. AB हा याचाही बेस होतो, AB हा याचाही बेस होतो, कॉमन आहे म्हणजेच इक्वल आहे. आणि बेसेस आर इक्वल असल्याच्या नंतर ती कंडिशन आपल्याला माहित आहे, एरियाज प्रोपोर्शनल टू हाईट. हाईट इक्वल असेल तर एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेस, हे आपल्याला कंडिशन्स माहित झालेले. आता फक्त याच्यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB is equal to, the value of BC is 4 and value of AD is 8. Cancel 4 and 8 by 4, 4 1 जा 4 2 जा 8. So area of triangle ABC by area of triangle ADB is equal to 1:2, 1/2, and this is the answer. This problem is asked in your examination for 2 marks. 2 मार्कासाठी हे एक्झाम्पल विचारल्या जातं.
अर्धे अर्धे स्टेप्सचे याला मार्क दिल्या जातात. आपल्याला या रिझनलाही वेटेज असतं, आन्सरलाही वेटेज असतं. अर्धा अर्धा हा गेला आणि याच्यामध्ये परत हे लिहिल्याच्या नंतर अर्धा, व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्याच्या नंतर अर्धा, अशा प्रकारचे 2 मार्क्स आपल्याला या ठिकाणी मिळत असतात. ठीक आहे. नेक्स्ट प्रॉब्लेम इज इन adjoining figure segment PS perpendicular to segment RQ and segment QT perpendicular to segment PR. See here, segment PS perpendicular to segment RQ. हा RQ सेगमेंट आपण इथपर्यंत असा हे एक्सटेंड केलेला आहे. ऍक्च्युअली हा पार्ट या ट्रायंगलचा नाही. हा जो ट्रायंगल दिसतो PRQ, या ट्रायंगलचा बेस जर आपण RQ कन्सिडर केला तर हा बेस पुढे इकडे एक्सटेंड केला आणि त्याच्यावर हे परपेंडिक्युलर काढलेला आहे. नेक्स्ट QT परपेंडिक्युलर सेगमेंट PR, QT परपेंडिक्युलर सेगमेंट PR, या PR वर हे परपेंडिक्युलर ड्रॉन केलेलं आहे. म्हणजे हा बेस झाला, ही हाईट झाली. ट्रायंगल हा PRQ. लक्षात घ्या, या PRQ या ट्रायंगल मध्ये ट्रायंगल तोच आहे, परंतु हाईट आणि बेस हे आपल्याला या ठिकाणी डिफरंट कन्सिडर करावे लागतील. हा ट्रायंगल PRQ मध्ये दोन बेस आणि 2 हाईट दिलेले आहेत. या PRQ या ट्रायंगल मध्ये जर QT हा परपेंडिक्युलर कन्सिडर केला, हाईट कन्सिडर केली, तर ही बेस होतो. मग या 2 याच्यावरून याचा एरिया मिळतो. त्यानंतर PRQ याच ट्रायंगलच्या बाबतीत याला जर बेस असं कन्सिडर केलं तर हा बेस एक्सटेंड केला आणि हे परपेंडिक्युलर, मग हा बेस झाला आणि हे परपेंडिक्युलर म्हणजे हाईट झाली. परत त्याच ट्रायंगलचा एरिया मिळतो. ट्रायंगल हा चेंज होत नाही, तोच असतो. म्हणून या बेस आणि हाईट आपण कोणतेही वापरले तर ट्रायंगल तोच असल्यामुळे एरिया हा सेम असतो. याच प्रॉपर्टीचा वापर करून हे एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. बघा, इन ट्रायंगल PRQ सेगमेंट PS परपेंडिक्युलर सेगमेंट RQ गिवन. PS परपेंडिक्युलर RQ, मग PS झाली हाईट आणि RQ झाला बेस. म्हणून आपल्याला असं सांगता येतं एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ इज इक्वल टू 1/2 बेस RQ इंटू हाईट PS. 1 सेगमेंट QT perpendicular segment PR. This is also given. Therefore, area of triangle PRQ is equal to QT. हाईट झाली, PR बेस झाला. म्हणून 1/2 बेस इंटू हाईट QT. इक्वेशन नंबर 2. ही हाईट आणि हे बेस घेतला या ट्रायंगलचा एरिया काढण्यासाठी. परत मी वेगवेगळ्या कलरने दाखवले बेस आणि हाईट. पहिलं आपण हे कन्सिडर केलं होतं, बेस आणि ही हाईट कन्सिडर केली होती. आता ह्याच्यानंतर हा बेस आणि ही हाईट कन्सिडर केली, पण ट्रायंगल मात्र तोच आहे. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हँड साइड इज सेम, देअरफॉर राइट हँड साइड मस्ट बी सेम. 1/2 RQ into PS is equal to 1/2 PR into QT from 1 and 2. From 1 and 2 1/2 get cancelled. आपल्याला हे QT फाइंड आउट करायचं आहे. QT असंच राहू द्या, या पेअरला इकडे ट्रान्सफर करा, म्हणजे असं लिहिता येईल आपल्याला, किंवा असं लिहू, एक स्टेप वाढवू आपण. PR into QT is equal to RQ into PS. Therefore QT is equal to RQ into PS by PR. QT is equal to the value of RQ is 6. The value of PS is again 6 and value of PR is 12.
So QT is equal to 6 2s are 2 3s are, means only the value of QT is 3 and this is the answer. यानंतरचे नेक्स्ट प्रॉब्लेम आपण पुढच्या तासामध्ये बघूया.